Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palim Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanse Karan. Director Drive Sri Lata. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sarupa. I am teaching English subject. Before the classes, we are explaining about neck uses, how he would perform about himself, about his point A because he is not having arms, point B because he is not having legs also. So let's see that Nick Usus was born with no arms, no legs, but he doesn't. See that? Nick Usus was born with no arms, no legs, but he doesn't let the details to stop him. The brave 26 years old, who is mainly trousseau, plays football and golf, swims and surfs despite having no limbs. No limbs. So ఇక్కడ చూడండి, first of all ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే Nick Usus was born with no arms and no legs. అంటే అతను కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టడం అనేది జరిగింది. అంటే ఆర్మ్స్ అలాగే లెగ్స్ అనేది లేకుండా అతను పుట్టడం జరిగింది. బట్ హీ డజంట్ లెట్ స్టాప్ డీటెయిల్స్ స్టాప్ హిమ్. అంటే ఏంటి, అవి ఒక్కటే కాకుండా తన లైఫ్ లో స్టాప్ చేయాలనేసి అసలు లేనే లేదు. సో ఏంటంటే ఎందుకు లేదు అంటున్నామంటే ఒక్క పాయింట్, అంటే నాకు కాలు లేదు చేతులు లేదు కాబట్టి ఇంకా ఆగిపోవాలి అనే ఒక పాయింట్ ని తను చేసుకోవడం అనేది లేదు. So the brave 26 years old, how many years old he was? 26 years old. Who is mainly a trousseau? Trousseau is nothing but the person who is having. So let's see the trousseau. So he is a trousseau because he is not having the arms and he is not having the legs. So he is having the only bare body. So this is called as a trousseau. What is this? This is called, it is a trousseau. So he is one of the trousseau. Plays football, golf, swims and surfs despite having no limbs. So ఇక్కడ చూడండి, he is playing with everything. అతని కాలు లేదు, చేతి లేదు, అయినా కూడా చూడండి ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్ఫ్. అంటే ఇక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడేవాడు, గోల్ఫ్ ఆడేవాడు, అలాగే స్విమ్ చేస్తాడు, అలాగే సర్ఫింగ్ చేస్తాడు. డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లెగ్స్. నో లెగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నో ఆర్మ్స్ అండ్ నో legs. No arms and no legs. So let's see that Nick has a small foot on his left hip. So let me see that. Let me check that. So Nick has a small foot on his left hip which helps him to balance and enables him to kick. He uses his one foot to type and write with a pen and pick things up between his toys. Listen, Nick has a small foot on his left hip which helps to balance and enables him to kick. చూడండి ఇక్కడ. So this is the Nick Usus having a small foot. This is a small foot. Small foot. It is very easy. అంటే ఈ యొక్క స్మాల్ ఫుట్ ఏం చేస్తాడు, యూ కెన్ బ్యాలెన్స్. వాట్ యూ విల్ డూ, యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్. సో దీన్ని హోల్డ్ చేయడం కానీ, థింగ్స్ ని తగ్గడం కానీ, ఇలాంటి థింగ్స్ అనేది దీని యొక్క ఫుట్ తోనే ఇతను వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో అదే చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇక్కడ ఇతను ఏం చేస్తాడంటే కిక్ హిమ్ టు కిక్, అంటే అతను కిక్ చేయడానికి కూడా అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. హీ యూజెస్ హిస్ వన్ ఫుట్ టు టైప్, అంటే ఇక్కడ ఒక ఫుట్ ని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాడు, టైప్ చేస్తాడు, అలాగే రైట్ చేస్తాడు విత్ ఏ పెన్ అండ్ పిక్ థింగ్స్ బిట్వీన్ హిస్ టాయ్స్. అంటే ఈ టాయ్స్ ఉన్నాయి కదా, చేతులతో పికప్ చేసుకుని వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, రాయడానికి కానీ, చదవడానికి కానీ, అలాగే టైప్ చేయడానికి కానీ, దేనికైనా కూడా ఈ టాయ్స్ ని హెల్ప్ గా తీసుకునేవాడు ఎవరు, నిక్ ఉసస్. I call it my chicken drumstick. అతను దాన్ని ఏమని పిలిచేవాడు, చికెన్ drumstick. A joker Nick who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I would be lost without it. So ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను అంటున్నాడు, I call it my chicken drumstick. నేను దీన్ని ఏమని పిలిచేవాడిని అంటే చికెన్ drumstick. What I will call చికెన్ drumstick. నేను దీన్ని చికెన్ drumstick అని పిలిచేవాడిని. అలాగే who was born in Melbourne, నేను ఎక్కడైతే పుట్టాను, మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా, but now lives in
లాస్ ఏంజల్స్. బట్ నేను పుట్టిందైతే మెల్బోర్న్ ఆస్ట్రేలియా, బట్ ఇప్పుడు నేను ఉండడం ఎక్కడున్నాను? లాస్ ఏంజల్స్ లో. ఐ వుడ్ బి లాస్ వితౌట్ ఇట్. అంటే నా లైఫ్ ని నేను ఎక్కడైనా కూడా సాధించగలను, చేయగలను అనేసి ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? నెక్ పొజెసెస్. నెక్ పొజెసెస్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. Due to his faith has in the evangelical Christian, Nick has chosen to remain a virgin until marriage, although he has lost long-term girlfriends in the past. So this is omitted in our lessons. Please see these two paragraphs are omitted. He would love to get married, start a family, but he is waiting for the right girl to come along. సో ఇక్కడ చూడండి, అతను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు, బట్ అతను ఏం చేస్తున్నాడు? ఈజ్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ టు చూస్ ఏ గుడ్ గర్ల్. అంటే ఒక రైట్ గర్ల్ కోసం అతను వెయిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఆల్మోస్ట్ గా నెక్ పొజెసెస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగిందండి. ఈ యొక్క లెసన్ లో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు దీంట్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే నాకు కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్.